شہر میں سردی کی لہر برقرار، درجہ حرارت کم سے کم 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سورج نے سنہری کرنیں بکھیری تو موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ وزارت عظمیٰ سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ تک حکومت سازی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ جوبن پر، صوبائی دارالحکومت قومی سیاست کا مرکز بن گیا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے لاہور میں ڈیرے، شریف خاندان اور آصف زرداری میں رابطے تیز، آزاد امیدواروں کو منانے کی کوششیں جاری۔ آصف زرداری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کا نام تجویز کر دیا۔ مفاہمت کے بادشاہ کے لیے ایک اور امتحان، قائد نون لیگ سے ملاقات کا شیڈیول ایک بار پھر تبدیل۔ نواز شریف اور آصف زرداری کی اہم ترین ملاقات آج متوقع۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا حکومت سازی پر اتفاق رائے، مشترکہ اتحاد کے لیے لاہ عمل طے ہونے تک میڈیا پر بیانات نہ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا منصب پانے کا عزم، صدر نون لیگ کی دعوت پر ایم کیو ایم کا 4 رکنی وفد بھی لاہور پہنچ گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، خالد صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار وفد میں شامل۔ متحدہ کا وفد آج ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف سے ملاقات کرے گا۔ مخلوط حکومت کے لیے مذاکرات مرکزی ایجنڈا ہوگا، ذرائع کا دعویٰ۔ حکومت سازی کے لیے سارے تیر ترکش سے باہر، صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ۔ صدر نون لیگ نے سربراہ جے یو آئی فے کو ملاقات کی دعوت دے دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان جلد ملاقات متوقع۔ حکومت سازی کے ساتھ پارٹی قیادت کو اعتماد میں لینے کا مشن، شہباز شریف کی صدارت میں پارٹی رہنماؤں کا اجلاس۔ شہباز شریف نے مختلف جماعتوں سے ہونے والے رابطوں سے آگاہ کیا، حکومت سازی کے لیے مختلف آپشنز پر مشاورت کی، کہا تمام سیاسی قوتوں کو پاکستان کے لیے ایک ہونا ہوگا۔ تین نومنتخب ارکان اسمبلی کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ این اے 48 سے کامیاب امیدوار راجہ خرم شہزاد نواز نون لیگ میں شامل۔ این اے 54 سے بیرسٹر عقیل ملک اور این اے 253 سے میاں خان بگٹی نون لیگ میں شامل ہوئے۔ صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناءاللہ نے سوشل میڈیا پر تصدیق کر دی۔ وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کا مشن، نون لیگ کا 12 ناراض منتخب لیگی ارکان قومی اسمبلی سے رابطہ۔ ناراض ارکان اسمبلی مضبوط یقین دہانی کے بعد نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ 12 لیگی ارکان نے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے۔ ناراض ارکان کی واپسی پر نون لیگ کی پوزیشن مزید مستحکم ہوگی۔ کی جانب سے حکومت بنانے کی کوششیں تیز، حکومت نہ بننے کی صورت میں اپوزیشن میں بیٹھنے پر بھی غور۔ مخلوط حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے، ایم کیو ایم اور نیشنل پارٹی نے جواب کے لیے وقت مانگ رکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا فیصلہ، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جلد کسی دوسری سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر علی کا کہنا ہے، اس اقدام سے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کا کوٹا بھی مل جائے گا۔ 30 کروڑ سے زیادہ ووٹر نے پی ٹی آئی کو پاکستان میں ووٹ دیے ہیں۔ سب سے ایبسولوٹ میجورٹی پی ٹی آئی کو ملی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی، دونوں صوبائی اسمبلیوں میں بھی، بلکہ وہاں تو 80% سیٹیں ہماری ہیں کے پی میں، اور پنجاب میں بھی یہ دھاندلی کر کے ہمارے تعداد کم کر رہے ہیں، اپنی بڑھا رہے ہیں، ورنہ تقریباً 60 سے 65% تک ہماری سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلیوں میں ہماری اکثریت ہے، پی ٹی آئی رہنما حامد خان کہتے ہیں وزیر اعظم ہمارا ہوگا، مگر کون، اس کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی منڈی لگائے بیٹھی ہے، ان کی خوش فہمی ہے، ہمارے بندے خرید لیے گئے۔ پنجاب میں شیر کی دھاڑ، 296 حلقوں میں سے 295 کے نتائج کا اعلان، 138 نشستوں پر نون لیگ، 126 آزاد امیدوار کامیاب۔ پیپلز پارٹی کی 10، کافلی کی 8، ٹی ایل پی، آئی پی پی اور مسلم لیگ ضیاء کی ایک نشست۔
वफद लाहौर की हुक्मरानी कमीशन नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने के करीब इंतखाबी नताज के मुताबिक पंजाब असम्बली की 138 नशिस्तें जीत कर सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। मुस्लिम लीग नून को काफ लीग की हमायत के बाद सिर्फ 4 मेंबर की हमायत दरकार होगी। पीपी 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार यूसुफ म्यू ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर की अदम मौजूदगी में इंतखाबी नताइज जारी किए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ अदालत इलेक्शन कमीशन को हतमी नतीजा जारी करने से रोकने का हुक्म दे। NA 130 से मियां नवाज शरीफ की कामयाबी चैलेंज। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। NA 119 से मरियम नवाज के इंतखाबी नताइज में भी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने दरखास्त दायर कर दी। NA 117 से अब्दुल अलीम खान और NA 127 से अता तारड़ की कामयाबी भी चैलेंज। रेहाना डार और मियां महमूद रशीद ने भी दरखास्तें दायर कर दी। जमात इस्लामी ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं जाली इंतखाबात हुए, जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्ताफी होने का मुतालबा कहा। कराची के अवाम के हक पर डाका डाला गया। रोशनियों के शहर को एक बार फिर कातिलों के हवाले कर दिया गया। कॉमनवेल्थ के वफ्द ने पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को पुरअमन करार दे दिया। वफ्द के सरबराह डॉक्टर गुडलक जोनाथन का कहना था EMS सिस्टम बेहतरीन काविश थी। चंद वाकयात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। अपनी रिपोर्ट दौलत मुश्तरका और इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। आम इंतखाबात से पाकिस्तान में बेयकीनी का दौर ख़त्म हो गया। फाफिन ने आम इंतखाबात की इंतखाबी मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, मुल्क भर में वोटर टर्नआउट 48% रहा। 8 फरवरी को मुल्क में 5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ने हक की रायदही इस्तेमाल किया। लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी पर जश्न। लीगी रहनुमा समीउल्लाह खान चौधरी के डेरे पर कारकुनों का रश। ओहदेदारान की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। मिठाइयाँ तकसीम। मरकजी ऑफिस में बड़ी दावत का एहतमाम किया गया। NA 128 से ओन चौधरी की जीत। ओन चौधरी की अहलिया नूर बुखारी ने मनफी तबसरे करने वालों को खबरदार कर दिया। कहा, खुदारा अपनी गंदी और मनफी एनर्जी ना फैलाएं। मेहरबानी करके अपनी मनफी सोच खुद तक महदूद रखें। आम इंतखाबात। जमात इस्लामी की लाहौर में मायूस कुन कारकर्दगी। कौमी और सूबाई हलकों के नताज के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार मजमूई तौर पर 1,09,000 वोट ही हासिल कर सके। लियाकत बलोच ने 9,000 जबकि मोहम्मद अरशाद ने 4500 वोट हासिल किए। नकवी का सेफ सिटीज अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। आम इंतखाबात के हवाले से बेहतरीन इंतजामात और मौसर सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार किया। सेहत दुश्मन अनासर PFA के रेडार पर। फूड अथॉरिटी की गुलबर्ग और शेखुपुरा रोड पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 1 यूनिट सील। 8 पॉइंट्स को 2 लाख रुपए के जुर्माने। 100 किलो नाकिस ऑयल और भारी मिकदार में ममनुआ अज्जा तलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब का थाना रेस कोर्स का दौरा। सैयद मोहसिन नकवी ने थाने की नई इमारत का मुआयना किया। अपग्रेडेशन के मयार को सराहा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट बारे ब्रीफ किया। IG पंजाब का कुर्बान लाइन्स और मुख्तलिफ पुलिस दिफातर का दौरा। सिक्योरिटी के दिफातर में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। DIG टेली एंड ट्रांसपोर्ट इमरान अहमद के बारे में ब्रीफिंग दी।
पुलिस मुलाजिमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम। पुलिस मुलाजिमीन को इलाज मुआलजे के लिए मजीद 10 लाख रुपए जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, हेल्थ मसाइल से दो चार किसी पुलिस एहलकार को बीमारी से जंग में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। CTO मारातर का शहीद अहमद मुबीन पुलिस लाइंस मनावा का दौरा, MT सेक्शन वर्दी गोदाम और लाइसेंस सेंटर का जायजा लिया। मनावा लाइंस की सिक्योरिटी और मुख्तलिफ चेक पोस्ट का मुआयना भी किया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस का कवानीन के खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। रवां साल 6 लाख से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए। बगैर हेलमेट 32,000 मोटरसाइकिल सवारों का चालान किया गया। कमिश्नर लाहौर का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का दौरा, पैकेज 2 के यौमिया टारगेट का जायजा लिया। बंद रोड मंसूबे के पैकेज 1 का मजमूई तौर पर 83% काम मुकम्मल। मोहम्मद अली रंधावा की मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 तकरीब रोनमाई 13 फरवरी को होगी। जराये के मुताबिक तकरीब के लिए गोल्फ कोर्स और तफरीही पार्क पर गौर जारी है। अगले 1-2 रोज में रोनमाई के लिए वेन्यू को हतमी शक्ल दी जाएगी। टेनिस स्टार असामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। असामुल हक कुरैशी 8 वोट लेकर टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए। मद मुकाबिल असगर नवाज 15 में से 7 वोट ले सके। कर्नल रिटायर्ड जिया भी कम वोटों के साथ जनरल आरिफ कुरैशी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब। और अलहमरा में अदब, तहजीब और सकाफती सरगर्मियों की बहार। 8वें फेस फेस्टिवल का दूसरा रोज किताबों और फनपारों के स्टॉल सज गए। फेस्टिवल में मुल्क भर से शायरी, अदब और मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत।